So, everyone please move forward. Пожалуйста, подвиньтесь поближе. But I think we need some oil for that window, isn't it? It's constantly making an unpleasant noise. Нужно смазать окно. Скрипит. Om Jnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Nama Shreshtham Manamapi Shachiputram Atra Surupam Rupam Tas Yagrajamurupurim Maturim Goshtavatim Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhava Sham Prapto Yasya Pratita Kripaya Sri Gurung Tang Natosmi. Could we get some oil to put on this window? Можно маслом смазать окно. Generally, wherever I go, I have to ask for things to be cleaned, oils to be put on the doors and windows, and all basic maintenance activities, which everyone's too absorbed in prem ras to think about. Обычно, когда я приезжаю куда-то, мне приходится давать распоряжение, чтобы навести чистоту или смазать какие-то скрипящие дела, которые, так сказать, преданные, погруженные слишком в према-расу не замечают. In the midst of your intense love for Krishna, you might consider that he doesn't like to live in a dirty house or have to listen to windows squeaking. То есть, так сказать, погрузившись в любовь к Кришне, может быть, вы поймете когда-нибудь, что ему не нравится жить в грязном доме или находиться посреди скрипящих дверей и окон. Vandeham Shri Guru Shiyataf Parikamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamscha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yesterday I was discussing about how devotees can go on in their Krishna consciousness without much association. Вчера мы говорили о том, как преданным практиковать сознание Кришны, не имея должного общения или имея ограниченное общение or guidance. Или руководство. And I was just making the point that I am writing books to try to help fill the gap in instruction. Я говорил о том, что я пишу книги для того, чтобы восполнить этот пробел в наставлениях. Just like, for instance, the point I just made, that you might consider that Krishna doesn't like to live in a dirty house or to have to hear the squeaking of unoiled window hinges. Только что я как раз сказал о том, что, возможно, вы понимаете, что Кришне не нравится жить в нечистом месте или там, где скрипят оконные рамы. So such things are normally taught to people. It's not usually written in books that you should put oil on the window hinges. То есть обычно это учат преданных этим делам, давая наставления. То есть в книгах таких наставлений не найдешь о том, что нужно смазывать петли скрипящие. Normally it's hoped and expected that people in the ordinary course
of their life. They won't even learn it from their guru, they'll just learn it from everyone else. It's not this kind of thing that gurus traditionally teach. И такие обычные повседневные вещи люди просто узнают как бы от других людей, то есть даже не от своего гуру, поскольку гуру не должен учить таким вещам. But because there is no culture in the Western countries, Но поскольку в западных странах нет культуры, and not even the slight human culture that was there even 2 or 3 generations ago, даже не осталось той культуры, которой, может быть, остатки, которые еще наблюдались 2-3 поколения тому назад. therefore there's a great need to teach all these different points. Поэтому есть потребность в том, чтобы обучать всем этим вещам. And what may not be able to be done. Traditionally, culture it's passed down within human society, but some writing may be required also. Традиционно культура, так сказать, передавалась из устного общества от поколения к поколению. Но сейчас можно это делать, восполнять этот пробел и путем написания книг. So I'm attempting to write some books with guidance in. Я пытаюсь писать книги, в которых даются такие наставления, руководство various matters, по различным вопросам, such as Vaishnava etiquette and family life in Krishna consciousness. такие как вайшнавский этикет или семейная жизнь в сознании Кришны. Anyway, it will take time because I spend most of my life coming to or visiting different places. Но на завершение этих работ потребуется какое-то время, поскольку большая часть своей жизни я трачу на посещение различных мест, на путешествия. То есть. At least in one place, that's in Salem in India, I've taught many of these points which I intend to put in books to devotees there. Ну, по крайней мере, в одном месте, в Селаме, город Селам в Индии, я, так сказать, объяснил преданным, живущим там, все эти моменты, которые я попытаюсь описать в книгах. So some of my disciples are asking how they could get more association with me. И преданные некоторые ученики мои спрашивают, как можно получить возможность больше общаться со мной. You could go there, at least for some time. Вы можете поехать туда, пожить там хотя бы какое-то время. I don't mean go there for 2 days, but spend a few months there. Я имею в виду не на пару дней, но хотя бы на несколько месяцев. Actually, quite a lot of devotees go to India, but they spend all their time running from one holy place to another. Много сейчас уже преданных посещают Индию, но проводят все свое время, так сказать, посещая различные святые места, переезжая с одного святого места в другое. Which is a better way to take a holiday than to lie on the beach at the Black Sea. Конечно, это, так сказать, лучше таким образом проводить свой отпуск, чем лежать на Черноморском побережье и загорать. But Srila Prabhupada actually didn't approve of this. Но Шрила Прабхупада не одобрял этого. He considered that all devotees are supposed to serve the mission all the time as best they can. Он считал, что все преданные должны постоянно, непрерывно служить миссии, делая, так сказать, прилагая максимум усилий. In fact, when he was told that some devotees were regularly going from his Krishna Balaram temple to Radha Kund, Prabhupada said they're not devotees. Когда Шриле Прабхупаде сказали, что некоторые преданные ходят из храма Кришна Баларама в Вриндаван на Рада Кунду, он сказал, что они не преданные. Srila Prabhupada wanted to see how they're engaged in the mission. Шрила Прабхупада хотел видеть, чтобы они были заняты в миссии. So if you're coming to India for an extended period, it's apt to ask
for service, how you can serve the mission. Если вы приезжаете в Индию на значительный какой-то срок, то нужно, так сказать, попытаться поучаствовать в миссии, участвовать в служении. So yeah, you could visit there in Salem and take if I'm not there personally, you can take the association of devotees there. Вы можете, посещая Индию, пожить в Селаме. Если у вас нет возможности лично общаться со мной, можете общаться с преданными, живущими там. There's quite a big plot of land just outside the city. Там у преданных достаточно большой участок земли за Temporary temple пределами is there. города, временный там храм. And an ashram built with homemade bricks. Построен ашрам, построен из кирпичей, так сказать, ручной работы, самодельных кирпичей. Just not fired. They're not fired bricks. So it's a very natural kind of brick. Из необожженного кирпича, из естественного, сделанного из земли. And there's no electricity. Там нет электричества. The people from the electric company, they keep on coming and saying that you must have some. You don't have any electricity bill. Well, you must be cheating. Постоянно приходят туда сотрудники электросетей и говорят: вы не платите за электричество, вы воруете электричество. Because it's quite common, not quite common, it's like a completely normal practice in India that people, they don't pay the electric bill, they just make a special connection from the wire to their house. Поскольку в Индии это распространенная практика, люди не платят за электричество, а просто подключаются незаконно к проводу и проводят проводку к себе домой. But we actually don't have electricity by desire. It's not that we could have it, but I ask the devotees not to have it. Но там у преданных нет электричества по другой причине, потому что намеренно они отказались. То есть они могли бы провести там проводку, но мы решили этого не делать. And in the evening, the devotees, they go to the arati. Вечером преданные посещают арати. The temple is lit by oil lamps. И храмовая комната освещена масляными светильниками, лампадами. Or they go into the city for preaching. Или они отправляются вечером в город на проповедь. Of course, householders can rent some room outside, close by. Преданные домохозяева могут там, если отправиться туда, снять квартиру поблизости. If you are horrified by the prospect of having no electricity. Если вас пугает мысль жизни без электричества. It's like devotees say that, well, I'm prepared to go to hell for Krishna, but not to a place without electricity. Преданные говорят: да я ради Кришны и в ад пойду, но туда, где нет электричества, ни за что. Isn't it? I mean, devotees actually say that. They say, how can we live without electricity? Ну, то есть реально преданные так говорят. Как можно вообще жить без электричества? But to have this electric light on, that so much ugra karma is required. Для того, чтобы горела эта лампочка, требуется очень много угра кармы. And to pay the bill, you have to get entangled in materialistic society. А чтобы платить по счетам, требуется заниматься мирской деятельностью в рамках материалистического общества. So, as you know, Srila Prabhupada, he wanted devotees to live a more simple, natural life. Вы знаете, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные жили более естественной и простой жизнью. With Krishna in the center. Поместив Кришну в центр. I think they're asking for the men to come forward and not be so close to the ladies. Is it? Вы просите, чтобы Прабху подвинулись, да? Так близко не сидели. Матаджи. Please move. Подвиньтесь, да, немножко. Please ask him to come in. Поближе, двигайтесь, поближе.
in the time of Bhaktisiddhanta Saraswati, then there would be a bamboo screen between men and women, so they wouldn't even see each other. Во времена Бхактисиданта Сарасвати между мужчинами и женщинами ставили бамбуковый экран, такую ширму, так, чтобы они даже не видели друг друга. Not just in, but that was the standard in all, not just in the Gauriya Math, but everywhere. То есть это не в Гауди Матхе, это повсюду так делалось, это был стандарт таков. So, culture has changed a lot. Культура сильно изменилась с тех пор. Now, women walk around in shorts. Теперь женщины разгуливают в шортах. Yeah, so, getting back to that. Yeah, I was saying yesterday that devotees can invite senior devotees to come and spend time in their city and give some association. Вчера я говорил, что преданные могут приглашать более старших преданных к себе в город, так сказать, общаться с ними, жить, проводить какое-то время. You'll find they're mostly quite busy. Senior devotees are quite busy generally. Очевидно, что старшие преданные, так сказать, часто заняты. I've asked Sanatan Goswami Prabhu, who's sitting there. Just stand up. Я попросил Санатану Госвами Прабху, Who's spent quite a few years in India прожил несколько лет в Индии, distributing books, распространяя книги. and in the last few years traveling around to different cities and giving seminars to devotees. Последние несколько лет он путешествует по России, в том числе, и дает семинары So для преданных. I've asked him to make himself available so that if devotees want to call him, he can go to your city and give some seminars on different Krishna conscious topics. Я попросил его откликаться на просьбы преданных, поэтому можете приглашать его к себе. Он может приехать, дать семинар по той или иной теме в сознании Кришны. And go out on Harinam with you. И может выйти с вами вместе на Харинаму. So, if devotees would like to invite him to come and spend some days in their city, then please do so. He's here now. Если вы хотите пригласить его к себе в город домой на несколько дней, вот можете пригласить его, пока он здесь. Yeah, okay. Yeah, I'll go back to that point about living without electricity. I'll just say a little bit more about that. По поводу жизни без электричества еще хотел бы добавить кое-что. These farm communities, Srila Prabhupada wanted them so much. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные жили в сельхозобщинах. Because devotees are struggling in the cities, just trying to make some money so they can live. Поскольку в городах преданные вынуждены работать, зарабатывать деньги на проживание, на жизнь. They have to put so much effort into making money, which they don't have the opportunity to put that much effort into being Krishna conscious. Им преданным приходится тратить много сил и энергии на зарабатывание денег. Эту же силу и энергию можно было тратить на сознание Кришны. After all, to be Krishna conscious, it requires quite a lot of time each day, doesn't it, to do sadhana? То есть для того, чтобы следовать садхане, чтобы практиковать сознание Кришны, ежедневно требуется уделять как минимум несколько часов, не так ли? Mangal Arati and Tulsi Arati, 16 rounds minimum japa, then Guru Puja, class, that's like minimum 4 hours in the morning. То есть как минимум на все эти компоненты садханы 4 часа уходят утром. And then the evening also, and evening program also. Вечерняя программа также. But devotees, they're just busy working, and most devotees are just trying to chant 16 rounds somehow or other, and their sadhana isn't much more than that. Но большинство преданных очень сильно заняты, работают,
и кое-как они, может быть, повторяют 16 кругов, и вот вся их садхана, так сказать, на этом и заканчивается. So the idea of living simply is to, well, there are various reasons. One reason is to save time so that we can be Krishna conscious. И смысл такой простой жизни заключается в том, чтобы прежде всего экономить время для того, чтобы практиковать сознание Кришны. Now, there's the great myth of progress is that machines will save us time. Существует миф о том, что какие-то механизмы, приборы или устройства, придуманные человеком, они помогают экономить время. When I was a child, I was told that after 20 years, people won't have to work. All the work will be done by machines. Я помню, в детстве бытовало такое мнение, что через 20 лет человеку не придется вообще работать, поскольку всю работу за него будут делать машины. But the nature of the machine economy is that people work harder. Но в результате природа такова машин, что весь этот прогресс приводит к тому, что человек вынужден работать еще больше, еще интенсивнее. To make it economically viable for the people, for the businessmen to make profit, it requires that the people have to work very hard. Для того, чтобы это было рентабельно, чтобы бизнесмены получали прибыль, люди вынуждены трудиться все больше и больше. And the whole society a lot of people are engaged in absolutely useless activities. И большая часть общества просто занимается совершенно бессмысленной деятельностью. Producing alcohol and useless entertainment. Производя спиртное или, так сказать, будучи занятым в бессмысленной индустрии развлечений. So if we have electricity and machines, we're going to need money to maintain all of this. Если у нас есть электричество, есть какие-то механизмы, машины, то нам нужны будут деньги, чтобы все это поддерживать. So it might seem like a tractor, for instance, saves us time. Можете подумать, что вот трактор, он помогает экономить время. But to pay for that tractor, then you have to produce more food, which means you need a bigger land, and then you need more. You have to do more work. Ну, чтобы содержать, эксплуатировать этот трактор, вам потребуются какие-то дополнительные средства. Это значит, вам нужно будет больше земли, больше, так сказать, возделывать земли, People often продавать think, well, on the излишки. land, people work harder. Люди думают, что то есть на земле нужно трудиться еще больше. That's because they're not working. People who are working very hard on the land, it's because they're not living simply. They want to have all the luxuries of city life, like electricity and alcohol and all these things. Unnecessary things. Из-за того, что люди, живущие на земле, то есть на селе, они хотят иметь все городские удобства, и поэтому им приходится, так сказать, работать еще больше. То есть они хотят иметь электричество, там, пить спиртное и так далее. So if we live simply, then we don't need all these things. Если человек живет простой жизнью, то ему ничего этого не надо. But as soon as we bring in modern technology, then we stop living simply. Простая жизнь заканчивается тогда, когда в нее привносят современную технологию. Our minds also become very complex. И ум также человека становится очень сложным. If you're living very simply, then you'll naturally want to chant Hare Krishna. Если человек живет простой жизнью, то он естественным образом захочет повторять Харе Кришну. I'm not just talking theoretically. I mean, I lived for quite a few years in Bangladesh and traveling in the villages, and at that time there was no electricity. Это не теоретические рассуждения. Я достаточно много лет прожил в Бангладеш, в селах, где нет электричества. There were no proper, there were no metalled roads. The roads were just tracks for people to walk on and for bullock carts in the villages. Не было электричества, не было дорог. То есть это были просто такие тропы, по которым передвигались воловьи повозки. There were no hospitals or doctors. То есть там не было каких-то больниц, врачей.
No official doctors means there were local village people who, by mantras and herbs, they would heal people. Не было традиционных врачей, были какие-то целители местные, которые при помощи трав или мантр лечили людей. Nowadays, in the West, if you have even a minor medical problem, it's you may have to pay like 3 months' pay just for cutting a boil or something. Really. В современном мире на Западе, если у человека какая-то небольшая, так сказать, проблема медицинская, то ему приходится платить огромные деньги, то есть, предположим, 3 ежемесячных заработка отдавать за то, чтобы вырезать какой-то фурункул, к примеру. So Srila Prabhupada's idea wasn't just to go and live on the land, but to live off the land. It's an English idiom. Not just to live there and commute into the town and earn money, but to live with what the land produces. Поэтому Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные жили не просто жили на селе и приезжали на работу в город. Он хотел, чтобы преданные жили на земле, обеспечивали себя всем необходимым. To produce all our own food, сами производили свою пищу, продукты питания, clothing, одежду, everything we need. все, что требуется. And we don't need many things actually. А человеку многое не нужно. You'll be surprised how little you can live with. Вы будете удивлены, узнав, как мало нужно человеку для жизни. Another frequently asked question. Еще часто задают вопрос. Someone gave me a deity. Now I want to worship. Мне дали божество, я хочу поклоняться ему. Or I was walking and I saw a deity and I liked and I bought it and I want to worship. Или я шел, увидел божество, мне оно понравилось, я купил и хочу поклоняться ему. Again, there's a point of culture. Among our devotees in Russia and maybe throughout the world, I don't think they know actually what deity worship really means at all. Это опять же вопрос культуры. Я думаю, что преданные в России, да и в других странах имеют очень отдаленные представления о том, что такое поклонение божествам. Deity worship doesn't mean to have some devotees in the home and the temple and then just do something or other, sometime or other, some way or other. To have some devotee, some deity. It doesn't mean just to have some deities and to do something according to our own whim, whenever we like, however we like. Поклонение божествам это не значит иметь дома божество и делать что-то для него тогда, когда мы захотим, и тогда, как мы это захотим. It's a very serious matter. Это очень серьезный вопрос. Yesterday I spoke a little bit about the nature of brahmanas, or what it means to be a brahmana. Вчера я немного говорил о браманах, о том, что значит быть браманом. Only brahmanas are eligible to worship deities. Только браманы могут поклоняться божествам. And although we give brahminical initiation, it's practically unknown what it means to be a brahmana. Хотя мы даем браманическое посвящение, то мало кто знает о том, что подозревает о том, что значит быть браманом. In terms of cleanliness, purity, knowledge. В отношении чистоты, знания, adherence to Vedic culture. Следование принципам ведической культуры. So what, just keeping some deities and then just sometime or other offering them something or other, this is not deity worship. Просто иметь божества и время от времени что-то им предлагать, это не поклонение божествам. Deity worship means to make the deity our life. Поклоняться божествам значит поместить божества в центр своей жизни.
Another, one point is that so many times I hear people say, well, some devotee gave me a deity. Очень часто сталкиваюсь с тем, что вот преданные говорят, кто-то им дал божество. But deities are to be given by one's guru. It's not just that any night, someone gave me a gift, like you give a pair of socks or something like that. Ну, божества нужно получать от духовного учителя, а не дарить их, так сказать, друг другу, как пару носков. It's, someone says, oh, it's so transcendental, someone gave me a deity. Когда говорят, вот, трансцендентная произошла лила, божества ко мне пришли. It's not transcendental. Нет ничего трансцендентного в этом. It's just that they whimsically took some deities and now they whimsically don't want to worship them anymore, so they're whimsically giving them to someone else. Это означает, что, так сказать, по прихоти своего ума кто-то приобрел божества, так сказать, опять же, руководствуясь прихотью своего ума, не захотел им поклоняться больше и отдал кому-то еще. Now, Srila Prabhupada has written that he wants householders to take up deity worship. И Шрила Прабхупада действительно писал о том, что домохозяева должны поклоняться божествам. But that statement is qualified by others. Но there's a caveat to that statement. It means it's not. There's other considerations also. То есть нужно принимать во внимание как бы определенные моменты, которые сопутствуют этому утверждению. Because Srila Prabhupada also said that those devotees who are living close to the temple, they should engage in serving the deities in the temple. Either it doesn't necessarily mean going on the altar, but they should engage in the temple programs. Поскольку Прабхупада также говорил, что если преданные живут рядом с храмом, то они должны принимать участие, так сказать, в поклонении божествам в храме. Это не обязательно означает, что они должны поклоняться им на алтаре, но так или иначе принимать участие в храмовом поклонении. He didn't want that devotees they have their old deity worship program at home and they don't bother coming to the temple. Прабхупада не хотел, чтобы преданные, так сказать, проводили свои программы поклонения божествам у себя дома и не приходили в храм. And another consideration is that Srila Prabhupada also said that householders, they should be trained up to the same stand in the temple, and then they should worship at home. Также Шрила Прабхупада говорил, что домохозяева должны обучиться поклоняться божествам так, как поклоняются в храме, и после этого уже, так сказать, могут начинать поклоняться божествам у себя дома. And unfortunately, the standard in the temples is now, it's in general, it's much lower than the standard that Srila Prabhupada gave in his temples when he was present. Но, к сожалению, в настоящий момент стандарт поклонения божествам в храмах гораздо ниже того стандарта, который установил Шрила Прабхупада и который существовал в храмах, открытых Прабхупадой. So, personally, I'm in favor of a complete revolution in deity worship in ISKCON. Лично я сторонник революции в поклонении божествам в ISKCON. And that devotees realize the importance and the seriousness of that. И преданные понимают, так сказать, значение и важность этого. And also that Harinam is the main method of worship in Kali Yuga. Также основным методом поклонения Господу в Кали-югу является Харинама. So it's not actually required that everyone engage in deity worship. Совершенно не требуется, нет нужды в том, чтобы каждый поклонялся божествам. You can do so, but in a home by keeping pictures of the Lord also. Вы можете делать это у себя дома, поклоняясь изображениям Господа. Yeah, in ISKCON we have this idea of uninstalled deities. It's a kind of, it's ISKCON mythology. В ISKCON существует такое понятие, как неустановленные божества. Это вот такая выдумка, такой вымысел. We talk about uninstalled deities. Сам этот термин неустановленные божества. But uninstalled deities, they're not supposed to be worshipped at all.
Но неустановленным божествам вообще нельзя поклоняться. We have the idea, well, if you don't install them, then you can just worship them without any standard. Но преданные думают, что если божества не установлены, значит, можно им поклоняться, не следуя каким-то стандартам. So, we would like to see that there is widespread deity worship, but it should be actual worship and not neglect. Конечно, мы хотим, чтобы преданные широко поклонялись божествам, но мы не хотим, чтобы это не делали неправильно или недолжным образом, пренебрегая божествами. There are many considerations. I won't belabor this point more, but there are many points that those who are engaged in deity worship should know and follow. Есть очень много моментов, я не буду подробно говорить, моментов, которые должны знать те, кто занят в поклонении божествам. Another point, I'm going to move on a little fast here. К следующей теме. Again, this is why I want to write books, because then I can put everything in more detail. Поэтому я пишу книги для того, чтобы каждый момент рассматривать более подробно и детально. Oh, another important, I was saying no, actually, I'll leave the deity worship one now. I'll go on. Various preaching techniques. Различные проповеднические методы, способы. As Srila Prabhupada famously said, there's no better method of preaching Krishna consciousness than distributing his books. Шрила Прабхупада говорил, известно это его утверждение о том, что наилучший способ проповедовать сознание Кришны – это распространять книги. So the preaching of Krishna consciousness should go on with book distribution, Harinam and Prasad distribution at the helm. They're the main activities. Основными проповедническими видами деятельности должны быть распространение книг, распространение прасада и распространение Харинама, святого имени. Prasad distribution, nowadays we mostly think of feeding poor people and old people. Сейчас распространение прасада подразумевают, так сказать, кормежка нищих и бедных. But actually prasad is meant for everyone. Но на самом деле прасад, он должен распространяться всем, то есть он для каждого. And the idea that our devotees should engage in what appears to the karmis as social welfare activities, that's, again, it's something invented after Srila Prabhupada left our personal presence. Представление о том, что преданные должны вот таким образом участвовать в какой-то благотворительной, социальной деятельности, эти представления уже появились после ухода Прабхупады, то есть они не были изначально представлены Прабхупадой. So we should be very careful to keep these activities prominent. Поэтому, так сказать, нужно очень быть внимательным и осторожным в осуществлении вот этой деятельности. We can preach Krishna consciousness in any way. Сознание Кришны можно проповедовать разными способами. If we are Krishna conscious. Если у нас есть у самих сознание Кришны. But there is just like in Russia, there's a lot of interest in, devotees are interested in teaching Ayurveda and psychology and astrology and various things which are not directly Krishna conscious. Ну вот в России особенно преданные проявляют, так сказать, повышенный интерес к астрологии, аюрведе, психологии, то есть каким-то областям, которые не имеют прямого отношения к сознанию Кришны. The idea is that, well, people are interested in that, so we bring them, and then we gradually introduce them to Krishna consciousness. То есть идея в том, что вот люди проявляют интерес к этим сферам, поэтому нужно их привлечь при помощи этого, а потом уже постепенно как-то привнести туда сознание Кришны. So, if people become Krishna conscious like that, very good. Если люди приходят к сознанию Кришны таким способом, это очень хорошо. However, a danger in such an approach is that our devotees they
they tend to emphasize because they have to present Ayurveda and all these things, so they themselves become just thinking more about Ayurveda or psychology than of Krishna consciousness. Однако опасность такого метода проповеди заключается в том, что поскольку преданному проповеднику приходится представлять вот это все аюрведу, психологию, астрологию, то он начинает больше, так сказать, концентрироваться и думать об этом, вместо того, чтобы думать о сознании Кришны. Because they're always talking about this, then they naturally, their own consciousness tends to become more Ayurvedic consciousness than Krishna conscious. И поскольку они постоянно говорят об этом, то их сознание постепенно становится сознанием аюрведы, а не сознанием Кришны. Now, although Ayurveda and astrology are upavedas, they're part of the broader Vedic knowledge. И хотя аюрведа, астрология являются уповедами, то есть дополняющими веды, It's mundane. It's not Krishna conscious. то есть это мирские науки, это не сознание Кришны. And if we teach Ayurveda morning till night, and if the whole world becomes interested in Ayurveda, that in and of itself that doesn't help anyone become Krishna conscious. Если мы посвятим всю свою жизнь проповеди аюрведы, если весь мир, так сказать, станет следовать принципам аюрведы, то это нисколько не поможет людям принять сознание Кришны. So there's a danger that we ourselves become too much inclined to these things. Существует опасность в том, что мы сами слишком начинаем погружаться в эти вещи. Another thing is that to teach these things, we should actually know what we're doing. Другой важный аспект. Для того, чтобы обучать других этим вещам, нужно самим быть квалифицированными и сведущими в этих областях. Devotees read one or two badly translated books about Ayurveda, and then they go and give seminars on it. Тогда как часто происходит, что преданные прочитают пару книг, плохо переведенных, и начинают уже давать семинары и лекции по аюрведе. And actually to understand these subjects takes years of training. А чтобы постичь эти науки, требуются годы и годы учебы. But devotees, just like by reading some astrology book, you might get some knowledge, and then it might seem that you know a lot. Прочитав какую-то книгу по астрологии, вы можете подумать, что вот вы теперь изучили эту науку. But unless you're properly trained, you can make some serious mistakes. Но если вы не получили правильного, так сказать, образования, то вы обязательно будете впоследствии совершать какие-то серьезные ошибки в расчетах. From a book, you might get enough knowledge to tell people some things about their life. То есть из этой книжки, может быть, вы можете людям в общих чертах что-то рассказать об их жизни. But then, if you're not properly qualified and you give advice, it can be disastrous. Но если вы недостаточно квалифицированы, то ваши советы или рекомендации могут привести просто к катастрофе. And I know of several cases of devotees whose lives have been seriously messed up by taking advice from amateur astrologers, Я знаю self-made astrologers. примеры достаточного числа преданных, жизнь которых, так сказать, в жизни которых появились серьезные проблемы из-за того, что они послушали советы таких непрофессиональных самоучек-астрологов. Now, another point about this indirect preaching techniques Еще один важный момент по поводу косвенной проповеди. is that, say for instance, you want to teach about Ayurveda and then attract people. Вот, предположим, вы проповедуете аюрведу и пытаетесь привлечь людей таким образом. Okay, so if we advertise we're going to speak about Bhagavad Gita, we may get 3 people coming. То есть, предположим, если мы будем давать рекламу, там, лекции по Бхагавад-гите, то придет 3 человека. If we advertise we're going to speak about Ayurveda, we might get 300. А если мы будем давать рекламу, что лекция будет посвящена аюрведе, может быть, придет 300 человек. So it seems like it's a lot more successful. И, то есть, внешне кажется, что гораздо больше успехов мы достигнем, если будем давать лекции по аюрведе. But actually to get 3 people interested in Bhagavad Gita is more important than getting 300 people interested in Ayurveda. Но на самом деле
3 человека, которых интересует Бхагавад-гита, это лучше, чем 300 человек, которых интересует аюрведа. So you get many people coming and they're interested and you can speak to them. Поэтому может прийти много людей, они будут вас слушать, вы будете им говорить об аюрведе. But gradually, as you speak more and more directly about Krishna consciousness, you'll find less and less people interested. Но когда вы начнете ближе уже говорить о сознании Кришны, вы увидите, что, так сказать, будет оставаться все меньше и меньше людей. So if you ever get to the point of actually speaking to them and telling them the truth, that actually Ayurveda is all nonsense, then you probably end up with the same number of people as if you'd started off advertising a Bhagavad Gita lecture. И поэтому, когда вы в конце, так сказать, своей лекции или там, курса лекций по аюрведе сделаете вывод, скажете, что аюрведа – это ерунда, все на самом деле, то в остатке, в сухом у вас останутся те же самые 3 человека, которые могли быть изначально, если бы вы дали рекламу о лекциях по Бхагавад-гите. So, and at the same time, you don't have to speak all this dry, boring stuff about Ayurveda or mundane psychology. То есть результат такой же, но вам не придется говорить все эти вещи, какие-то спекуляции по психологии, по современной. If we do speak Bhagavad Gita, then we ourselves become enlivened and empowered. А если мы проповедуем на основе Бхагавад-гиты, то мы сами, так сказать, обретаем вдохновение и энтузиазм. If we speak about Ayurveda, it's just, there's nothing transcendently enlivening about Ayurveda. Если мы будем говорить по аюрведе, то никакого трансцендентного вдохновения мы не получим. Psychology, a lot of devotees are interested in psychology. Многие преданные проявляют интерес к психологии. So devotees come to me and say, well, according to psychology, Преданные приходят ко мне и говорят, вот психологи говорят, что... And then I say, well, according to whose psychology? И на это я отвечаю, что это за психологи, какие психологи? Because among psychologists, there are all different schools of thought, and some of them are, they're completely in conflict with each other. В психологии также существуют разные школы, и часто эти школы, так сказать, противоречат друг другу и враждуют друг с другом. So we should be very careful of this mundane psychology. Нужно быть очень осмотрительными, осторожными в отношении мирской психологии. We should be very careful because it presents a worldview through which to see the world. Нужно быть очень осторожными, поскольку психология, она дает людям мировоззрение, через которое, посредством которого человек смотрит на мир. And we start to see people in terms of that paradigm. И мы начинаем смотреть на людей уже в рамках этой парадигмы. That this person is a phlegmatic person or whatever, according to. Начинаем считать, что вот этот человек флегматик, или там еще как-то его называют в соответствии с психологией. Actually, that's also there with astrology and Ayurveda. На самом деле все это относится и к астрологии, и к аюрведе. We say, instead of seeing devotees as devotees, we'll say, oh, this one is a Sagittarius, and that's why he's like that. Вместо того, чтобы видеть преданных, мы будем смотреть, вот это стрелец или еще кто-то. Oh, this one has got too much vat, and that's why he's behaving like that. Или будем думать, ну вот у этого слишком вата повышена, поэтому так себя ведет. That's what they said about Chaitanya Mahaprabhu. Вот так именно говорили о Чайтанье Махапрабху. He was mad in ecstasy of love of Krishna, and they said, well, he's got too much vayu in his system. We have to rub some Ayurvedic oil on his head to cure him. Вот когда Господь Чайтанья проявлял эти признаки трансцендентного безумства или экстаза, то говорили, что у него ваю вышел из равновесия, поэтому нужно масло втирать определенное аюрведическое в голову. So actually we have in Bhagavad Gita the perfect psychology. И на самом деле в Бхагавад-гите уже вся совершенная психология изложена. All the essentials are there. Все, по крайней мере, основы там изложены.
And there's also in Srimad Bhagavatam, for instance, the teachings of Jara Bharat. There's very detailed descriptions of the mind and its workings. В Шримад Бхагаватам также учение Джады Бхараты, так сказать, очень подробно излагается, как действует ум, как проявляется его деятельность. So again, we can use all different kinds of techniques for preaching, but we have to be careful to keep Krishna and Bhagavad Gita in the center. Конечно, мы можем использовать различные методы проповеди, но нам нужно быть осмотрительными и всегда помещать в центре, держать в центре Кришну и Бхагавад-гиту. Otherwise, there's a danger that we become diverted. В противном случае есть опасность, что мы отклонимся. And I was told in one center that half the out in the temple, apart from the temple room, the space has been divided half into a yoga studio and half into a Ayurvedic clinic. Мне говорили, что в одном храме, помимо алтарной, то есть остальное помещение разделено на две части. То есть это йога-студия йоги и аюрведическая клиника. And the temple president actually wanted to take half of the temple room away to make the yoga studio bigger. А президент храма хотел еще, так сказать, отнять половину алтарной, то есть чтобы сделать студию йоги побольше. Because it's good, people like it. Поскольку это замечательно, ведь людям нравится. And they give money for it. И они платят деньги за это. That's very good. Это очень хорошо. So, make the facility for worshipping Krishna less and make the yoga facility more. То есть уменьшите возможность поклонения, помещения как бы для поклонения Кришне, и увеличьте помещение для занятий йогой. So people who come to such a center of our society, they're likely to think that yoga and Ayurveda is the main purpose, and they also have some kind of funny thing going on in another room. Поэтому люди, которые придут в такой центр, они подумают, что основной задачей или основной деятельностью нашего общества является вот йога или аюрведа, и еще что-то в соседней комнате такое непонятное происходит. And even many of our devotees joining our movement, they may think that one of the main purposes of our movement is to feed old poor people. И преданные, которые присоединяются, люди, которые присоединяются к движению, могут также получить неправильное представление. Они могут подумать, что цель ИСККОН – это кормить нищих. Or to run mundane schools. That's become popular in India. Или основывать, открывать частные школы. То есть это в Индии сейчас широко распространено. Last year I was at ISKCON Krishna Balaram Temple in Vrindavan. В прошлом году я был в храме Кришна Баларамы, в храме ИСККОН во Вриндаване. And after the Mangalarti there was an announcement. И после Мангаларати было сделано объявление, that our Gurukul basketball team has reached the state semi-final. Бейсбол? Basketball. Было сделано объявление, что баскетбольная команда Гурукулы вышла в полуфинал. So there's all the devotees. It's very good news, and we ask all the devotees to bless them. Это очень хорошая новость, было сказано, и поэтому мы просим всех преданных, чтобы они благословили эту команду. Yeah, as we say in English, we don't know whether to laugh or cry. По-английски, то есть мы говорим, англичане говорят, тут даже не знаешь, что делать, плакать или смеяться. But it just shows how it's very easy to get diverted. Это демонстрирует то, что очень легко отклониться. We want that people will like us, that's true. Нам интересно, то есть как бы нравимся ли мы людям, нам хочется, чтобы мы нравились людям, это верно. But we shouldn't sacrifice our principles. Но мы не должны ради этого жертвовать своими принципами. We want them to like us because they are beginning to appreciate Krishna. Мы хотим нравиться людям, потому что мы хотим, чтобы им нравился Кришна.
Last year also I was in. Here's something good I'm going to tell you now. Something positive. The positive effects of doing what we should be doing. Теперь немножко, так сказать, позитива по поводу нашей деятельности. So I was in San Diego, a city in California in USA. В прошлом году я был в Сан-Диего, штат Калифорния, США. And the temple on Friday night, everyone goes out on Harinam into the city, where all the enjoyers go for eating meat, drinking wine, and all the kind of things that people do. В пятницу вечером преданные выходят на Харинаму, в город как раз в то время, когда люди идут туда наслаждаться, пить вино и так далее. So everyone in the temple goes, except one pujari. The GBC goes, and everyone. То есть все живущие в храме, GBC, которые там посещают, все, кроме, так сказать, одного, может быть, пуджари, который остается. So they've been doing this for the last more than 30 years. Every Friday night, at least every Friday night. И эта практика там продолжается уже больше 30 лет, то есть как минимум раз в неделю, в пятницу вечером все выходят. And people actually they appreciate it very much that we're sticking to our principle, that we're out there regularly. И людям это нравится, что мы придерживаемся своих принципов, что мы регулярно выходим. So if we do these things, if we distribute Srila Prabhupada's books, we go out on Harinam, and we can distribute prasadam along with books, especially with Harinam. Поэтому если мы это делаем, мы распространяем книги, выходим на Харинаму и распространяем прасад, лучше всего это делать тоже на Харинаме. Then people will appreciate this. То людям это понравится, им это будет нравиться. And all success will be there. И мы достигнем успеха. So, what else? There are more questions. Did you get them? Couple questions. These the ones that you gave? No, they have written just 2 papers. You gave them to Duranda. Okay, what are they? There were more questions? No? So yesterday we got this question. What will be the consequences for the community if a major part of the donations is made by those who live and earn by dishonest means? Can we accept such donations? Какие последствия развития общины, если большую часть пожертвований делают люди, живущие и зарабатывающие нечестным путем? Можно ли принимать такие пожертвования? Is that the full question? Yeah. Okay. Referring to painting sales, is it probably? Здесь имеется в виду распространение картин или что? I don't know in this country how the painting sales go on, but it used to be that people would buy Korean paintings and then they'd say that it's an original by a local artist and take a lot of money for it. Я не знаю, как в России, но вот в других странах распространение картин сводится к тому, что, значит, покупаются оптом дешевые какие-то корейские или китайские произведения, так называемые, и они выдаются за авторские работы современных местных авторов. И продаются, соответственно, то есть втридорога. This painting business won't go on like this forever. Но это, так сказать, невозможно постоянно, так сказать, всю жизнь заниматься распространением Because eventually картин. people they catch on, they get to understand what's going on, and then there'll be local shops who sell these paintings also at a Поскольку much cheaper rate. рано или поздно люди поймут, да и рано или поздно эти картины появятся в местных магазинах по более низкой цене, и будет все, так сказать, понятно. So some of our devotees in Western Europe and who used to do this cheap painting sales, some of them contacted real artists and sell real paintings. И те преданные, которые в Западной Европе занимались распространением таких вот китайских подделок, сейчас они наладили контакты с настоящими художниками и занимаются продажей уже их действительно авторских работ. So maybe it's a better idea to gradually
gravitate, or what's the word to, I'm sorry, my brain's half dead, to come to this standard for if you're selling paintings. Ну, то есть это вот лучший вариант. To graduate to that level. Yeah. То есть лучший вариант, лучше продавать, так сказать, подлинники, действительно, авторские работы. Yeah, we should accept donations from people who are making money or making their income by a clean, honest method. Да, нужно принимать пожертвования от людей, которые, так сказать, зарабатывают деньги честным путем. The thing is that in modern society, it's all mixed up with so much sinful life. It's very difficult to find anyone who's completely clean in their activities. Но суть в том, что в современном мире трудно найти как бы деятельность или человека, чьи доходы были бы абсолютно чисты. Just like, for instance, the electric light, it looks very innocuous, harmless. Например, возьмите электричество. То есть, в принципе, ничего предосудительного, незаконного вроде бы нет. So even if we're using electric lights, we're also giving pain to Mother Earth with all the ugra karma that goes into bringing that electric light here. Но если мы пользуемся электричеством, мы совершаем угра-карму, совершаем насилие над Матерью Землей, поскольку для того, чтобы это электричество пришло в дом, требуется, так сказать, совершить немало таких вот угра-действий, относящихся к категории угра-карма. So again, when we establish our own communities on our own terms, then we can live a very clean and pure life. Вот, это вот как раз и основная причина, почему необходимо стремиться к таким общинам, где мы можем жить простой жизнью без всего этого и не совершать вот этой угра-кармы. In the meantime, if we are to preach in the cities, then we're almost obliged to operate to some extent according to its paradigms. Но до тех пор, пока мы живем и в городе, проповедуем в городе, то мы до какой-то степени должны, так сказать, жить в соответствии с его парадигмой. I suppose those who are very concerned about this clean donations, they could themselves live very cleanly and donate all their money to the temple and inspire others to do so also. Те, кого волнует этот вопрос чистоты пожертвований, могут сами, так сказать, показать пример чистой жизни, чистых заработков и чистых пожертвований. Могут сами, так сказать, жертвовать свои средства в храм и вдохновлять других. But if you really want to live a very clean life, free from all ugra karma, then get out of the city altogether. Но если вы хотите вести действительно чистую жизнь, свободную от угра-кармы, тогда вам нужно уехать из города. Yeah, is there another question? Is it important to properly chant Hare Krishna? I mean to say that sometimes the stress is on Hare, and sometimes the stress is put on Ye, like Hare. So is it really important? So what's the proper way to chant? Hare or Hare? Принципиальна ли разница в повторении мантры Харе Кришна, где ударение иногда ставится на Харе, иногда на Е, Харе? Well, in Sanskrit, this system of stressing on certain syllables, it's not there as in Russian or English. В санскрите не существует понятия ударения в том смысле, в каком оно используется в русском или английском языке. I think in Russian, as in English, the stress often comes on the penultimate syllable. Is it? So they'll say Devaki, and like this. In English, they often say Devaki. It should be Devaki. In Russian also? It comes on the first syllable.
I thought in English it comes usually on the first syllable. No, in most words it seems to come in the penultimate. So it'll be different in different words. Last but one. Rostrakrution, there's again, it's the penultimate syllable. Ну, в некоторых It'll языках be different emphasis. In the word emphasis, the emphasis is on the first syllable. то есть привычно ударение ставить как бы на предпоследний слог в большинстве языков, поэтому вот такая возникает путаница. It's more that there's long syllables and short syllables. В санскрите существуют долгие гласные и краткие гласные. Долгие слоги и краткие слоги. So many devotees are coming to see me for darshans. Мне приходит много преданных на даршаны. It's every year the number is increasing. That's good. Каждый год число преданных возрастает, это очень хорошо. It's good in that there's more devotees are coming. Замечательно, что число преданных, приезжающих на фестиваль, увеличивается. But it also means that I have less time to meet everyone, and it's tight on time to meet everyone. Это также означает, что время, так сказать, которое могу посвятить каждому преданных во время даршана, сокращается. How many more are there still to meet me? Кто еще собирается прийти на даршан? Не приходил еще на даршан, ко мне Please put собирается. hands up clearly. Поднимите руки, чтобы я видел. All right, so I think we can do it all tomorrow. Может быть, я думаю, завтра все-таки нам удастся завершить даршаны. All right, it's tomorrow or never. Завтра или никогда. So yeah, well, not for this year anyway. По крайней мере, не в этом году. So there's another question there. Now, something I made some general points, and you can ask more questions about this also. Я просто в общих чертах рассказал об этих темах. Можно, может быть, какие-то более частные вопросы. I'm not saying that you don't misquote me. I didn't say that preaching through various methods is completely bogus. I'm just saying that it's we should emphasize on book distribution, Harinam, festivals, prasadam distribution. Не поймите меня превратно и не цитируйте меня неправильно. То есть я не говорил о том, что нельзя проповедовать другими способами. Я говорил о том, что вот нужно основные виды, основные формы проповеди. Это вот распространение книг, харинама, распространение прасада, фестиваля. We have to keep our focus clear. То есть нужно правильно делать акценты. Otherwise, as I say, there is a danger of the Krishna consciousness, even in our own temples, becoming subordinated to things which have, no actual connection with Krishna consciousness. В противном случае существует опасность того, что вот даже, так сказать, в наших собственных храмах будут использоваться, так сказать, неправильным образом, будут жертвоваться в угоду какой-то деятельности, которая не имеет никакого отношения к сознанию Кришны. So many devotees coming to see me have told me that Harinam is going on in their city regularly, so that's good. И многие преданные, которые приходили ко мне на даршан, говорили, что регулярно в их городах проводятся харинамы, это очень хорошо. So let us increase that more and more. Это нужно увеличивать все больше и больше. Prasadam distribution should go on. Распространение прасада должно также продолжаться. Hare Krishna. There's another question. Yeah. What is it? Maybe there's not time to answer it. What's the question? Just tell me. You spoke about deity worship. At the same time, different spiritual masters speak in different ways on this theme and other themes connected with. Okay, I'll answer that tomorrow. Тогда завтра ответим уже на этот вопрос последний. Уже времени нет. Hare Krishna. Announce.